جی دوستو السلام علیکم۔ آج کی آپ کو اب تک کی ایکٹیویٹیز بتاتا ہوں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں یہ میں پھر رہا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ کو سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ تو اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے، میں زیادہ آگے بھی نہیں جا سکتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی عمران خان کا جو کیس لگا ہوا تھا اور انہوں نے بڑی جناب کوشش کی کہ آج ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن آج بھی تسی کہہ سکتے ہو کہ جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئی۔ قید تو نہیں ہوئی، بہرحال وہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے رولا شولا ڈالا ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے تو اس کا یہ وہ، تو چیف جسٹس نے کہا بھی تم پھر میں ایسے کرتا ہوں، ایک وکیل مقرر کر دیتے ہیں، وہ جا کے آج عمران خان کو ملے اور اس کی صحیح صورتحال بتائے، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، عمران خان ٹھیک ہے، اس کی آنکھ کا جو آپریشن کیا گیا ہے اس کی مرضی سے کیا گیا ہے، اس نے دستخط کر کے دیے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی وہ بعد از مرگ واویلا والی بات ہے، شور شرابہ کر رہے ہیں، تو یہ جناب کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کورٹ فرینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فرینڈ آف کورٹ، عدالت کا دوست، اس کو مقرر کیا ہے صفدر صاحب کو، سلمان صفدر کو، کہ وہ آج عمران خان سے ملاقات کرے اور پھر جناب عمران خان کی صورتحال تازہ ترین وہ ہمیں آ کے بتائے، کل رپورٹ دے کہ عمران کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کو کوئی سیریس ایشو ہے نہیں ہے، اور اس کا کھانا پینا، وہ ساری رپورٹ جناب علی چیف جسٹس نے منگوا لی ہے۔ کل وہ رپورٹ دیں گے، پھر چیف جسٹس نے کہا جی کہ رپورٹ پڑھ کے نا پھر ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے کہ جناب اس کے اوپر یہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے رپورٹ کے مطابق۔ تو رپورٹ آپ دیکھ لینا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک رپورٹ ہوگی، کیونکہ رپورٹ وہ وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ساتھ ہوگا ان کے، سلمان صفدر کے، جو وکیل بھی ہیں عمران خان کے، اور عدالت کے وہ بطور وکیل نہیں جائیں گے، ویسے جائیں گے، ان کے حالات وغیرہ جیسے ہم کمیشن مقرر کرتے ہیں نا، وہ والا وہ کر کے وہ بتائیں گے۔ تو کل وہ رپورٹ جمع ہوگی سپریم کورٹ میں اور پرسوں کے سماعت کے لیے انہوں نے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پرسوں کی سماعت کے لیے رکھ دی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی ادھر جناب علی میرا کیس تھا وہ میں نے کیا ہے، اور ادھر وہ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے، تو بارش کی وجہ سے سارے پروگرام آپ کو پتہ ہے آدھے پھر ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب یہ موسم بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سیاسی باتیں بھی میں کروں گا، لیکن فی الحال یہی ہے۔ اور کانفرنس کی ہے کھوسا صاحب نے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، علیمہ باجی اور سارے اس میں کھڑے تھے، وہ آپ دیکھیں، اور جو ناشتہ واشتہ کیا ہے وہ دیکھیں، تو پھر آپ سے ہم مزید بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ کہ وہ جائیں جیل میں، پٹیالہ جیل میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ ان کو پوری سہولت فراہم کی جائے، وہ جا کے محترم عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، ان سے استفسار کرنے کے بعد، اور اس کے بعد لیونگ کنڈیشن دیکھنے کے بعد اپنی آبزرویٹری جو وہ اپنا سارا جو رپورٹ ہے وہ بھی کریں گے۔ اور اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا ہے کہ، اور فرینڈ آف دا کورٹ، چونکہ فرینڈ آف دا کورٹ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عدالت خود جا رہی ہے، تو فرینڈ آف دا کورٹ کی ایک حیثیت جو ہے وہ یقیناً ایک سب سے افضل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عدالت ہی کی بجائے جا رہے ہیں، تو ان کو جو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے اگر آپ کو کوئی دشواری دقت ہو تو آپ میرے اسٹاف سے رابطہ کریں، فوراً اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ فیسیلیٹیشن کریں۔ کل تک جو ہے یہ رپورٹ انشاءاللہ ان کو حکم ہوا ہے کہ کل رپورٹ کل تک عدالت میں دے دی جائے، اور پرسوں کے لیے اس کیس کو لگایا گیا ہے۔ یہ آ چکے سپریم کورٹ میں، میرا بھی کیس تھا تو میں نے اپنا کیس کیا ہے، تو ابھی یہ پی ٹی آئی والوں کا کیس لگا ہوا تھا، تو میں اتفاق سے ادھر کھڑا تھا، تو یہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب کی پٹیشن
चीफ जस्टिस साहब की 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई थी, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स जो हैं जिस तरीके से बुलडोज करके इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को सज़ा की गई है, उन सारे ऑर्डर्स को भी और उसके बाकियात को भी और उसकी जो है उसको कलअदम करार देंगे कि जो हमने 2023 में जो पिटिशन्स की थी उन 3 पिटिशन्स की आज समाअत लगी हुई थी। एक में हमने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद उसको जो उसने इस्तगासा किया था दायर वो ज़ैदुल मियाद था और वो नाकाबिल पजीराई था, नंबर 1। दूसरी बात हमने कही थी कि सेशन जज को बराह रास्त ज्यूरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं ले सकता था जब तक वो 190 ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़रिए मैजिस्ट्रेट के थ्रू ना आए। कॉग्निजेंस पहले मैजिस्ट्रेट लेता है और फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकता है और तभी सेशन जज या एडिशनल जज की समाप्त कर सकते हैं। इसलिए पहला अख्तियार जो है उन्होंने, और तीसरा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही सिर्फ इख्तियार था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई ऐसी आइन में कानून में कोई ऐसा उसको अख्तियार नहीं था कि वो इस्तगासा कर सकता इमरान खान साहब के खिलाफ वक्त उनकी MNA होने के नाता से जो मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ जो बयान की गई जिनका कोई हकीकत से जवाब नहीं था, ये दरखास्तें तसलसल से हमने दी ट्रायल कोर्ट को। दिलावर महमूद उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज थे वेस्ट के, सेशन जज वेस्ट, उन्होंने एक एक करके हमारी दरखास्तें खारिज की थी। फिर हमने कहा कि आप बावजूद कि आप बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, आप इस पिटीशन को, इस केस को, इस मुकदमे को इमरान खान साहब के खिलाफ जो है सुनने से माने रहें। और फिर आपने एक जो है खुद वो उस पर मीडिया पर आपने दिया है जिसमें आपने मुग़लज़ात जो है इमरान खान कही हुई थी वो भी हमने दिया, ज़ाती उनके तासुब को मदर जो जिसका था वो भी दरखास्त कर दी और 5 के लिए रख दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरानी लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के बेंच ने बसरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उन्होंने हमारी निगरानियाँ मंजूर करके उन्होंने वो रिमांड कर दिया फिर उन्हीं के पास, और हमारी वो दरख्वास्त जो थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर पेश किए कि जनाब जब आप रिमांड करते हो कि किसी ने जल्दबाजी सूरत से या जो है बावजूद उन्होंने सही फैसला नहीं किया तो फिर उसी जज के पास रिमांड नहीं किया जा सकता, किसी और ही को समाअत के लिए भेजा जाता है, वो मामला मुतालिक को मुकदमा भेजा जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सके। क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जब हमारी सारी दरखास्तें खारिज की, और फिर हमने एक ये भी दरखास्त दी थी कि 342 के बयान। लो जी मिठाई आ गई है सर जी, मिठाई आ गई है और ये मिठाई खिला रहे हैं जनाब अली। हमारे जाहिद असलम अवान साहब भी आ गए हैं और ये बैठे हैं पीर साहब दे असी जेर सदारत मिठाई खा रहे हैं माशाल्लाह आबिद आबिद मैं देख रहे हैं मिठाई खा रहे हो कि नहीं? जी हाँ, खा रहे हैं आपको ठीक है ठीक है जी। पहले आपको मैंने नाश्ते का दिखाया, अब हम इधर चाय पी रहे हैं। आबिद साहब को आपने देखा है, ये हमारे फ़ख्र अवान जनाब जाहिद असलम अवान साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारे इधर चाय का बड़ा मज़ा आ रहा है ठंड में। आज मौसम अच्छा है भाईजान, और साथ में आपकी बर्थडे है तो वी आर एंजॉयिंग द वेदर। जी बड़ी मेहरबानी। और ये हमारे छोटे भाई हैं तो इनकी आज हैप्पी बर्थडे है, सब मिल के कहें। सर जी पूरा नाम बताओ। हसनैन जमार अवान। इनके लिए जी भरपूर तालियां और इनके लिए हैप्पी बर्थडे सर जी। ये बड़े सादा तरीके से केक काट रहे हैं, ये खुद ही खा रहे हैं
लो जी, आज इधर ये 10 तारीख है, सुबह सुबह उठे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो ये बारिश हो रही है और ये बहुत बारिश का मौसम है। तो इधर बूफे नाश्ता भी आपको दिखाते हैं। ओए होए होए होए, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। आप देखें अभी अभी ये बारिश हुई है, ये फर्श पे आप देखें अभी अभी है ये, ठीक है, ये फर्श गीला है। और ये हमारा 7वीं 8वीं मंजिल पे जो है ना वो होटल का रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है ये 7वीं 8वीं मंजिल पे, ठीक है। आपको अंदर का भी माहौल दिखाते हैं। और ठीक, बन गए पराठे, चलो। ये हमारे दोस्त आबिद साहब आए हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अंडे आ गए ने, की हाल है? कित बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है आबिद अजीज। मैं खुद सोच रहा हूँ काफ़ी देर बाद मुलाकात। अच्छा, आप कहीं बाहर चले गए थे? हाँ जी, चले गए थे लंदन भी गया था, बिल्कुल। तो वहाँ भी हम आपकी वीडियो देखते रहे अपना, आप यहाँ वापस आए। जी जी जी, फिर अरसे बाद मुलाकात हुई, 1.5-2 साल के बाद। चलो ठीक और है। आप ठीक है? सेठ? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हमारा नाश्ता आ गया है। तो पराठे मेरे सामने आ रहे थे, फिर किधर चले गए? ये हमारा जी देखें जी, ये जूस वगैरह है, इधर से थोड़ा सा जूस लेते हैं। ये ठीक है सर। ये बाकी ये फ्रूट वगैरह है और ये चने हैं, ये चिकन है, ठीक है। ये पोटैटो चिप्स हैं, ये ठीक, जो आपका दिल करे वो लें। हलवा भी है जनाब अली, एजना से कहना हलवा आया है, मज़े का हलवा, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें हैं जी, बहुत सारी किस्में हैं जी फ्रूटों की, ये देखें, ये ठीक है, काफ़ी सारा। ये चाय भी है। ये मेरे सारे दोस्त बैठे हैं जी। चलो अब ऐसा शुरू करो, शुरू करो। ए पराठा भी आ गया जी, तुहानू असल तो सी ये पराठा दिखाना सी। मैं उन्होंने सर जी सीट पे खड़े होकर ना खुद बनवाया है, मज़े का है। ये हम दोनों भाई मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। मैंने आबिद साहब को खसूसन बुलाया है, मैंने कहा जी आज मिलो सानू आके। सर जी मैंने इसका सिप लिया है, यकीन करें ये जो रफ़ाकत ने चाय बनाई है ना, बहुत प्यारी चाय बनाई है, बहुत। इसका सिप लेते ही ना मुझे मज़ा आ गया। रफ़ाकत नाम है। बहुत शुक्रिया, आपने खाना भी बड़ा अच्छा किया है और ये चाय भी बहुत अच्छी दी है, ठीक है, थैंक यू।